कल असीं बाजार घूमते रहे हैं। अच्छा कोई एक जगह ते असीं चाट मके खाधी मके साडा दिल कीता भी चाट खाइए। अच्छा उन्हें कहा भी 100 रुपए की प्लेट आ चाट दी। पर सामने तो कहीं चाट 3 प्लेटां लैके 3 असीं हैगा आदमी ते 3 प्लेटां असीं खाधियां ते सामने तो एक आदमी आया तो उन्हें कहा भी चाट दे तुसीं पैसे नहीं देने। असीं क्या नहीं पैसे देंगे, कहंदा नहीं असीं नहीं लेने पैसे। उन्हें मैं पैसे दे के 300 रुपया कट के दिता पर उन्हें मेरा वापस करता, मेरी जेब च पाता। मेरा मन इन्ना ज्यादा खुश होया मतलब के भी किन्ना ये प्यार आ, किन्ना इन्हां ने प्यार दिखाया वा। हाँ जी मीडिया ते की विखाया जांदा लेकिन असल विच की है। हाँ जी हाँ जी बहुत ज्यादा उन्हें मैं बहुत ज्यादा ये मेरे मन दे विच हमेशा ही रहूगी गल याद भी लाहौर गए हैं चाट खाधी ही असीं पैसे देन लगे, मैं उन्हें पैसे नहीं देन दिते। 300 रुपया उन्हें मेरी जेब दे विच पाता इन्हूं करता। उन्हें कहा साडे मेहमान ते प्राहुणे साडे। हाँ जी तुसीं मैं कहा तुसीं नहीं देना, तुसीं होर जो खाना है खाओ। जी बहुत मन खुश होया जी उत्थों। फिर भी दुकानां ते भी गए असीं, दुकानां वालियां ने भी इन्ना प्रेम इन्ना फंडे नाल कीता कि शाम तक सानू पता नहीं लगा भी किवें दिन कल दा लंघ गया ते घर आ गए वापस इत्थे गुरुद्वारा साहब आ गए। बहुत मतलब वीजे ते मतलब गुरु नानक देव दा स्टैंप लग गई, ओहदा वीजा ते जेड़े मर्जी देश च लगी जाना वा। ये ते मैं मतलब मन दे विच शक ही आ, जिथे गुरु नानक देव ने स्टैंप लाती उत्थे ते स्टैंप लगनी हर कोई अपने आप ही लग जाने ते ये ते मतलब गलत फहमी आ मन दे विच। कंधां जड़ियां ये हटा देनी चाहिए, ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਇਮਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ। कल असीं बाजार घूमते रहे हैं। अच्छा कोई एक जगह ते असीं चाट मके खाधी मके साडा दिल कीता भी चाट खाइए। अच्छा उन्हें कहा भी 100 रुपए की प्लेट आ चाट दी। पर सामने तो कहीं चाट 3 प्लेटां लैके 3 असीं हैगा आदमी ते 3 प्लेटां असीं खाधियां ते सामने तो एक आदमी आया तो उन्हें कहा भी चाट दे तुसीं पैसे नहीं देने। असीं क्या नहीं पैसे देंगे, कहंदा नहीं असीं नहीं लेने पैसे। उन्हें मैं पैसे दे के 300 रुपया कट के दिता पर उन्हें मेरा वापस करता, मेरी जेब च पाता। मेरा मन इन्ना ज्यादा खुश होया मतलब के भी किन्ना ये प्यार आ, किन्ना इन्हां ने प्यार दिखाया वा। हाँ जी मीडिया ते की विखाया जांदा लेकिन असल विच की है। हाँ जी हाँ जी बहुत ज्यादा उन्हें मैं बहुत ज्यादा ये मेरे मन दे विच हमेशा ही रहूगी गल याद भी लाहौर गए हैं चाट खाधी ही असीं पैसे देन लगे, मैं उन्हें पैसे नहीं देन दिते। 300 रुपया उन्हें मेरी जेब दे विच पाता इन्हूं करता। उन्हें कहा साडे मेहमान ते प्राहुणे साडे। हाँ जी तुसीं मैं कहा तुसीं नहीं देना, तुसीं होर जो खाना है खाओ। जी बहुत मन खुश होया जी उत्थों। फिर भी दुकानां ते भी गए असीं, दुकानां वालियां ने भी इन्ना प्रेम इन्ना फंडे नाल कीता कि शाम तक सानू पता नहीं लगा भी किवें दिन कल दा लंघ गया ते घर आ गए वापस इत्थे गुरुद्वारा साहब आ गए। बहुत वधिया दिन साडा बतीत होया। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋਣ? ਹਾਂਜੀ 10 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਲੰਘੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। बहुत वधिया मैं मतलब वेख के खुश होया, बहुत साडे मन नूं खुशी आई। मतलब के विसाखी दा प्रोग्राम वेखण तो बाद मैनूं मतलब बहुत वधिया नींद आई भी मैं बहुत ज्यादा खुश होया। सरदार जी तुहाडे ते जिहड़े सिक्योरिटी साडी सिक्योरिटी इदारे जिन्ने भी सिक्योरिटी तुहाडे ते लगी, पुलिस हो गई, फरेंजा साडी हो गई, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਬਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਨਕਾਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਨਕਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਸਕੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੱਪੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੋਸਕੀ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਮੱਕੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੱਕੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕੱਲ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਵਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਕੁਝ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਚਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਣ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਮੱਕੇ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚਾਹ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਮੱਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ 3000 ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਵਾ, 250 ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। ਮੱਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ, ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਖੌਫ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੋ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਆਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਨੀ ਮਹਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮੁਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੌਫ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਧਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਮੱਕੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਮੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੁੱਲਾ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਖੁੱਲਾ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ 47 ਟਾਈਮ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਵੇਖਣ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੌਫ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਵਹਿਮ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਜੀ ਮੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਤਾਏ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਤਾਏ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਖਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਗੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਬਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸੂਟ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਲੇਡੀ ਸੂਟ ਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 2 3 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ? ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ 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 ਆਰਮੀ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਧਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ? ਨਾ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਖਰੀਦਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਏ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।